start the session. Raghu, I think you are not able to connect, right? Can you read them? Okay. Okay, fine. Yeah. So yesterday I have given you assignment, right, regarding this data granularity. Did you get explored on that? Any one of you? Hello. Suresh, Shekhar, Yamut, Kalavati, Venkatesh. Yes, sure. Okay. Can you please share your screen and show us? Are you sharing your screen, Kalavati? Most disabled participant screen sharing Okay, screen. fine, fine. Understood. Just a minute, I will enable that. Hmm. Yep. Yeah. Can you try sharing? Hello. Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay. This is the thing, right? Yeah, good. So Bangalore, floor one, floor two, floor three, right? Suppose if they want to city wise and floor wise sales, they need to create Yes. a this concatenated key. In the sense, this surrogate key, right? Otherwise, Yes. Yes. suppose they will create a city wise means for it will they will get a I think almost 569 some I think this is huge amount. So we'll get a large amount for entire Bangalore city, right? Instead of the floor one. So which should be a wrong, right? Yeah, this is excellent work. I think you have explored much. Yeah. So if yeah, this is the way of doing the work. That's it. Even if you understand these things well and good, so you can able to do the data modeling perfect way. Yeah, great job, Kalavati. That's true. Mm. Yeah, any other? Venkatesh, Suresh, Shekhar, did you guys did? లేదు బ్రో నేను ఆఫీస్లో కొద్దిగా వర్క్ ఉంటే చేయలేదు. Okay. Yeah, fine, fine then. But try to do the some exploration. So whoever will work on that assignments, they would eventually get the good opportunities because they practice with that one. They remember long last, right? So that is keep that in mind. And so whatever I am giving, please try to do those things without skip. Yeah. So let me share my screen. Let's go the today's agenda of topics. So today we want to cover about in the data modeling. Almost we have covered how to create a relationship. So why we have to create a relationship, right? What is the data granularity concept? So that way, what we have to do based on surrogate key.
nothing but combination of two columns or three columns. Suppose if there are additional column like year, month, day wise. So if they want to see day wise sales, we have to concatenate year, month, day, right? So that is the surrogate key or concatenated key. So we have discussed all the combinations, right? So if you understand these things, that is fact table, dimensions table, why we have to create a data modeling, nothing but relationship between the tables, right? What is the dimension? What is the measure? So which table is should have the primary key? Which table should have the foreign key? And what is the data granularity concept? If you understood all these things, you are well and good at the data modeling point. You can able to tackle any kind of data modeling because data modeling is the heart of the data analytics. If you are well and good with the data modeling, you can able to create a perfect visualization without inaccuracy, inaccuracy of data, right? సో మనం అదే డేటా మోడల్ అనేది హర్ట్ మనం ఇది బాగా నేర్చుకోవాలన్నమాట. సో ఇది నేర్చుకున్నారనుకో వన్స్ ఇది బాగా అండర్స్టాండ్ అయ్యి మీకు ప్రైమరీకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఫారెన్కి ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ నన్ను సపరేట్గా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఈవెన్. సో ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, డైమెన్షన్ టేబుల్, ప్రైమరీకి ఫారెన్కి ఏ టేబుల్లో ఏముంటాయి, ప్రైమరీ కీలో ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఏమేమి ఉంటాయి, డైమెన్షన్ టేబుల్లో ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకుని డేటా గ్రాన్యులారిటీ అంటే ఏంటి, సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హైరాకీస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఓకే, అదే కన్కాటినేట్ కీ కానీ సరోగేట్ కీ కానీ ఎలా క్రియేట్ చేసేయాలి. సో ఇవన్నీ మీకు అర్థమయ్యాయి అంటే డేటా మోడల్ పర్ఫెక్ట్ ఇంకా. సో మనకు డేటా క్లిక్ సెన్స్ లో డేటా మోడలింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు ఇంకా అర్థమైపోయినట్టే. సో అది మీరు పర్ఫెక్ట్ చేయొచ్చు. వన్స్ అది పర్ఫెక్ట్ చేశారంటే విజువలైజేషన్ చాలా సింపుల్ అనమాట. ఆ, అంటే కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. డేటా మోడల్ అనేది కరెక్ట్ గా చేస్తే విజువలైజేషన్ లో వాల్యూస్ కూడా కరెక్ట్ గా వస్తాయి. ఒకవేళ ఇది మిస్ మ్యాచ్ చేశారు అనుకోండి, డేటా మోడలింగ్ కరెక్ట్ గా చేయకుండా అనుకోండి, అది వాల్యూస్ అనేవి ఇన్అక్యురేట్, అంటే డిఫరెంట్ మిస్ మ్యాచ్ వాల్యూస్ చూపిస్తాం మనం, రాంగ్ వాల్యూస్ అనేది పోర్ట్రే చేస్తాం. సో ఇంకా డేటా మోడలింగ్ ఒక టూ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, అవి కవర్ చేసేస్తే ఇంకా డేటా మోడలింగ్ అంతా మనం పర్ఫెక్ట్ అనమాట క్లిక్ సెన్స్ లో. అది సో ఇంకా రియల్ టైం వన్స్ మనం లోడ్ చేసేసుకొని ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మనం క్లిక్ సెన్స్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు టాపిక్స్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇంకా టూ టాపిక్స్ అన్నారు కదా, దాంతో టూ టాపిక్స్ ఏంటంటే స్టార్ స్కీమా, స్నోఫ్లెక్ స్కీమా. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి మీకు డౌట్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా కూడా, అరే ఇన్ని టేబుల్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఫ్యాక్ట్ డైమెన్షన్స్ అని. సో డైమెన్షన్స్ ఒక నాలుగు, ఫ్యాక్ట్ ఒకటి, సో ఇన్ని ఎందుకు టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఒకే టేబుల్లో డేటా అంతా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కదా అనే డౌట్ ఎవరికైనా వచ్చిందా? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ గాట్ ద డౌట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్, లైక్ ఇప్పుడు చూస్తే ఒక్కొక్క ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఒక నాలుగు డైమెన్షన్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉంది. సో మన ప్రాజెక్ట్ లో కూడా మొన్న ఆర్డర్స్ టేబుల్ నేను లోడ్ చేసేటప్పుడు దాంతో ఒకటి ఫ్యాక్ట్, మామూలుగా మూడు ఇంకా అన్ని కూడా ఏంటి డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకని? సో అన్ని అంత క్రియేట్ చేయడం ఒకే టేబుల్లో స్టోర్ చేసేసుకుంటే సింపుల్ కదా, అలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపే కదా, రైట్? ఈ మళ్ళీ డేటా మోడలింగ్ ఇవన్నీ ఎందుకు అవసరం? అవసరం లేదు కదా, ఒకే టేబుల్ ఉంటే అవసరం డేటా మోడలింగ్, మళ్ళీ రిలేషన్స్ దేంతో క్రియేట్ చేయాలి, ఉండేది ఒక టేబుల్, దాంతో నుంచే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఏం చూపేలా అవి ట్రాక్ చేయొచ్చు కదా, ఎందుకు అలా చేయట్లే? అంటే ఆ డౌట్ వచ్చేది మీకు, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ గాట్ దట్ డౌట్? సో లెట్స్ డిస్కస్ దట్ పాయింట్. సో మామూలుగా నేను అంత ముందుగా మీకు, ఓకే, ఇది కాకుండా కూడా జస్ట్ ఓకే, ఇది కూడా ఇదే డేటా, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ ఇది ఒక డైమెన్షన్. సో దీంతో అకౌంట్ ఐడి ఉన్నాయి, అకౌంట్ నేమ్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ క్రియేటెడ్ డేట్ అంటే ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసి, బ్రాంచ్, ఐఎఫ్ఎస్ కోడ్, అడ్రస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది డైమెన్షన్ స్టెప్. ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఏమున్నాయి, అకౌంట్ ఐడి,
మంత్ వైజ్ క్రెడిట్ డెబిట్ బ్రాంచ్. ఆ బ్రాంచ్ కూడా లేదు, అవసరం లేదు బ్రాంచ్ కూడా ఇక్కడ. సో క్రెడిట్ డెబిట్ అని ఉంది. సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఇప్పుడు మనం మన డౌట్ మనం ఏంటి అనుకుంటున్నాం? సో ఇలా రెండు టేబుల్స్ కాకుండా ఇది ఇలాంటి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసేసుకొని ఒక టేబుల్లోనే ఈ కాలమ్స్ ఈ డేటా అంతా స్టోర్ చేసేసుకొని ఆ, దాని మీద విజువలైజేషన్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోద్దా అనే డౌట్ వచ్చింది కదా మీకు? ఎందుకు క్రియేట్ చేయకూడదు అలా? ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తే, ఒకసారి ఆలోచించండి. సో ఈ టేబుల్లో నేను ఈ ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఐడి ఉంది, ఈ అకౌంట్ నేమ్, క్రియేటెడ్ డేట్, బ్రాంచ్, ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్, అడ్రస్ ఇక్కడ మనము నోట్ చేసేసుకొని, ఓకే. సో ఈ కాలం డేటా కూడా ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో స్టోర్ చేసేసుకొని ఎందుకు ఈ విజువలైజేషన్ క్రియేట్ చేయకూడదు చెప్పండి? హలో, శివ, మీ స్క్రీన్ ఎక్సెల్ లో లేదు. ఐ మీన్ క్లిక్ అండర్స్టూడ్. కమ్యూనిటీ అది కనిపిస్తుంది. అండర్స్టూడ్. ఇక అది నేను డబల్ స్క్రీన్ ఉంది, నేను ఆ స్క్రీన్ షేర్ చేసి, ఓకే, రైట్. అందరూ అలర్ట్గా లేరు, జస్ట్ చూస్తున్నారు అనమాట. ఓకే. కొంచెం అంటే మాట్లాడాలి, మాట్లాడినప్పుడే ఈ మొత్తం ఐటీలో అంతా మాట్లాడడమే పని. మాట్లాడిన వాళ్ళకే ఎక్కువ శాలరీస్. ఓకే, పని చేసేవాడికి కాదు అనమాట. పని చేసే వాళ్ళకి ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్, బట్ మాట్లాడాలి ఎక్కువ. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ డైమెన్షన్స్, ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను ఇంతకుముందు, మీకు ఏం చెప్పాను చెప్పండి? వాట్ ఐ హావ్ సెడ్ ఎర్లియర్. ఐ మీన్ టూ టేబుల్స్ ఎందుకు ఇలా మనకి, ఒక డైమెన్షన్ ఒకటి, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఎందుకు అలా అన్ని ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు. అది ఒకే టేబుల్లో ఎందుకు ఉండకూడదు? ఎందుకు? ఉండకూడదు. ఉమ్, సో ఇలా ఇప్పుడు మన ఏమైనా మా ప్రాజెక్ట్ లో కూడా కొన్నిసార్లు ఒక 10 టేబుల్స్ కూడా ఇస్తారు తీసేసుకోమని. 10 టేబుల్స్ ద్వారా వాళ్ళు డేటా మోడలింగ్ చేసి మనం విజువలైజేషన్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే ఈ 10 టేబుల్స్ కన్నా ఎందుకు ఒకే టేబుల్ మనం డేటా అంతా స్టోర్ చేసుకోకూడదు? ఒకే టేబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఆల్రెడీ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. మరి ఒకే టేబుల్లో అంటే ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా డేటా. సో అది కూడా అది కరెక్ట్ పాయింటే, బట్ దాని కరెక్ట్ వేలో చెప్పాలంటే సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఇది డైమెన్షన్, ఇది ఫ్యాక్ట్, దీంతో అకౌంట్ ఐడి ఉంది, దీంతో ఏంది అకౌంట్ నేమ్, క్రియేటెడ్ డేట్, బ్రాంచ్ ఇవి ఉన్నాయి కదా. సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ కాలమ్స్ కూడా ఈ టేబుల్లో యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు చూడండి, 1001 ఎవరు అకౌంట్ నేమ్ ఉదయ్ కదా, రైట్? ఈ ఉదయ్ అనేది ఇంకా రిపీట్ అవుతా ఉంటుంది ఇంకా టేబుల్లో. 101 ఎక్కడ వస్తే అక్కడ వస్తానే ఉంటది, రైట్? అంటే ఇక్కడే స్టోర్ చేసుకుంటే డైమెన్షన్ లో అది వన్ టైమే స్టోర్ అయింది ఉదయ్ అనేది కదా. కానీ ఆ డేటా నువ్వు ఫ్యాక్ట్ ఓకే. టేబుల్ కి మూవ్ చేస్తే ఉదయ్ అనేది ఎక్కడైతే 1001 అనేది, నేను ఇది చిన్న డేటా మనం చూస్తే, కానీ రియల్ టైమ్ లో మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఒక్కో దాంతో 10 లక్షల రోస్ కూడా ఉంటాయి. ఆ 10 లక్షల రోస్ లో ఒక 2 లక్షలు ఉదయ్ ఉండింది అనుకోండి, ఉదయ్ డేటా. ఉదయ్ అనేవాడు 2 లక్షల సార్లు ఉంటాడు. సో విచ్ ఈస్ అంటే రిపీట్ అవుతా ఉంది. రిపీట్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ ఉదయ్ అనే అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక డిజిట్ గానీ ఒక ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మెమొరీ అనేది అవసరం. ఊరికి ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వదు మనకి, మనం చూస్తే దాంతో మెమరీ స్పేస్ అనేది వేస్ట్ మెమొరీ అవుతుంది. స్పేస్ అనేది వేస్ట్ అయిపోద్ది. సో అందులో అది రిడెండెంట్ గా ఉంది, డూప్లికేట్ డేటా అంతా వచ్చేస్తుంది ఇలా మనం ఒకే టేబుల్లో మనం ఇదంతా స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల. అందుకనే డైమెన్షన్స్, ఫ్యాక్ట్స్ ఇవన్నీ సపరేట్ చేసుకున్నారు. అప్పుడైతే నువ్వు ఏంటంటే ఈ ఉదయం అనేది ఒకేసారి స్టోర్ అయి ఉంటారు కాబట్టి ఆ మెయిన్ 2 lakhs కన్నా ఒకసారి స్టోర్ చేసుకోవడం, చూడు ఎంత మెమొరీ అనేది రిడక్షన్ అవుతుంది అక్కడ. సో మెమొరీ కన్జంప్షన్ చాలా డౌన్ అయిపోద్ది, అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటది. సో అందుకని మనం ఒకే టేబుల్లో డేటా అంతా స్టోర్ చేయరు. ఓకే, టు అవాయిడ్ దిస్ రిడెండెన్సీ, డూప్లికేట్ డేటా. ఓకే, రైట్? అందుకనే మనకి డైమెన్షన్స్, ఫ్యాక్ట్ అని వచ్చాయి. లేకపోతే ఈ ఒకే టేబుల్లో కూడా చేసేసే వాళ్ళు కదా. రైట్? అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీ వన్? Yes, sir. ఓకే, ఫైన్. యా, రైట్. సో లెట్ మీ రీషేర్ మై స్క్రీన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు క్లిక్ కమ్యూనిటీ కనబడుతుంది కదా. Yes, bro. ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ డేటా మోడలింగ్ లో స్టార్ స్కీమా, స్నోఫ్లేక్ స్కీమా అని రెండు ఉంటాయి.
అంటే డేటా మోడలింగ్ లో మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి డైమెన్షన్ సెట్ టేబుల్ కి రిలేషన్షిప్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక మోడల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దాన్ని అంటే ఈ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ డైమెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్కీమా. అంటే మనం ఈ ఫ్యాక్ట్ డైమెన్షన్స్ ని అరేంజ్మెంట్ అంటే రిలేషన్షిప్ ద్వారా అరేంజ్ చేస్తాం కదా, దాన్ని ఏమంటారంటే స్కీమా అంటారు అనమాట. దాంతో టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్కీమా ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ స్టార్ స్కీమా, అదర్ వన్ ఈజ్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీరు స్టార్ స్కీమ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ మధ్యలో. సో ఈ ఎగ్జామ్ దీనికన్నా ఇక్కడ సరిగ్గా లేదు. సో లెట్ మీ షో యూ అదర్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది క్లియర్ గా ఉంది కదా. ఇక్కడ ఇది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ డైమెన్షన్స్ టేబుల్స్ మిగతాటివన్నీ. సో ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ద డైమెన్షన్స్ టేబుల్ డైరెక్ట్లీ. అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ అంటే అర్థమైందంటే ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ ఉంది, డైమెన్షన్ ఉంది, డైరెక్ట్ గా ఈ రెండు రిలేషన్షిప్ ఉంది, అంతే కదా. ఇంకా మధ్యలో ఏమీ లేవు, రైట్. సో ఇది డైరెక్ట్ గా స్టార్ స్కీమ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్ కి డైమెన్షన్ కి డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. ఓకే, అది స్టార్ స్కీమ్. సో కమింగ్ టు ద స్నోఫ్లేక్ స్కీమా. స్నోఫ్లేక్ స్కీమా చూస్తే ఇది ఫ్యాక్ట్, ఇది డైమెన్షన్స్, ఇది సబ్ డైమెన్షన్. అంటే ఇప్పుడు ఇది కేటగిరీ, ఇది సబ్ కేటగిరీ డేటైల్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ ఈ సబ్ కేటగిరీ డీటెయిల్ అనే డైమెన్షన్ అనేది కేటగిరీ డైమెన్షన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ కేటగిరీ డైమెన్షన్ మళ్ళీ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ సబ్ కేటగిరీ అనేది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి ఎలా కనెక్ట్ అయింది? ఇండైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయింది. ఇండైరెక్ట్ గా అంటే మధ్యలో ఒక డైమెన్షన్ ఉంది, ఆ డైమెన్షన్ కనెక్ట్ అయింది, ఆ డైమెన్షన్ వచ్చేది దీనికి కనెక్ట్ అయింది. అంటే దెర్ ఈస్ ఎ ఇండైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద సబ్ డైమెన్షన్ అండ్ టు దిస్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, రైట్. సో ఇక్కడ స్టార్ స్కీమ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్ కి డైమెన్షన్ కి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, స్టార్ స్కీమాలో. స్నోఫ్లేక్ స్కీమాలో అన్నిటికీ అన్నిటికీ డైరెక్ట్ గా ఉండవు, కొన్నిటికి ఇండైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది ఫ్యాక్ట్ కి డైమెన్షన్. ఓకే. డైమెన్షన్ అనేది ఫ్యాక్ట్ తో ఇండైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇండైరెక్ట్ గా అంటే మధ్యలో ఇంకొక డైమెన్షన్ ఉంటుంది, ఒక డైమెన్షన్ అది ఇంకో డైమెన్షన్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, ఆ డైమెన్షన్ అనేది ఫ్యాక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. సో అది ఇండైరెక్ట్ వే ఆఫ్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద డైమెన్షన్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. దట్ ఈస్ ద స్టార్ స్కీమ్, సారీ స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్. అండర్స్టూడ్? సో స్టార్ స్కీమ్ అంటే స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్ అంటే అర్థమైందా మేజర్ డిఫరెన్స్? హలో, ఎస్ బ్రో. డూ యూ వాంట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్, రైట్? Yes, sure. Snowflake schema also explains it repeatedly. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఒక కేటగిరీ డైమెన్షన్. ఓకే, ఇది సబ్ కేటగిరీ డైమెన్షన్. దీంతో అంతా సబ్ కేటగిరీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, దీంతో అంతా కేటగిరీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఈ సబ్ కేటగిరీ అనేది ఈ కేటగిరీ టేబుల్ ని కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. ఈ కేటగిరీ టేబుల్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే సబ్ కేటగిరీ అనేది డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తో కనెక్ట్ అయిందా? నో బ్రో. No. నో, రైట్. సో ఈ సబ్ కేటగిరీ అనేది ఈ కేటగిరీ అనే డైమెన్షన్స్ తో కనెక్ట్ అయింది ఫస్ట్. ఆ కేటగిరీ డైమెన్షన్ అనేది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తో కనెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ సబ్ కేటగిరీ అనేది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి ఎలా ఒక ఇండైరెక్ట్ వే ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది. అంటే డైరెక్ట్ గా దీనికి కనెక్ట్ అవ్వలే, ఇది దీన్ని కనెక్ట్ అయింది, ఇది వచ్చేసి దీనికి కనెక్ట్ అయింది. ఒక ఇండైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్, డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ కాదు కదా. సో డైరెక్ట్ గా ఇది సబ్ కేటగిరీ వచ్చి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కనెక్ట్ అవ్వదు. ఈ సబ్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఒక కేటగిరీ అనే డైమెన్షన్ ని కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, ఆ కేటగిరీ డైమెన్షన్ అనేది మళ్ళీ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కనెక్ట్ అయింది. కాబట్టి ఈ సబ్ కేటగిరీకి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి ఇండైరెక్ట్ వే ఆఫ్ కనెక్షన్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? సో సపోజ్ మీకు ఒక ఫ్రెండ్, ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్ అనే ఒకడు ఉంటాడు. సో ఫ్రెండ్ అనేవాడు మనకు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు. ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్ అనేవాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నీ ఫ్రెండ్ అనేది వాడిని రెఫర్ చేస్తాడు, అంటే వాడికి వాళ్ళిద్దరు కనెక్షన్ ఉంటుంది. సో వీడి ద్వారా నీ కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు, కాబట్టి వాడు ఏంది ఒక ఇండైరెక్ట్ కనెక్షన్, అంతే కదా. సో నీ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్ అంటే ఏంది? వాడు ఫ్రెండ్ అనేవాడు ద్వారా నీకు పరిచయం అయి ఉంటాడు, అంతేకాని నీ ఫ్రెండ్ అనేవాడు నీకు డైరెక్ట్ కనెక్షన్. ఆ ఫ్రెండ్ అనేవాడు ఏమంటే వాడు నీ ఫ్రెండ్కి చెప్తాడు ఏదన్నా ఉంటే, నీ ఫ్రెండ్ అనేవాడు నీకు చెప్తాడు, అంతే కదా.
సో అది ఒక ఇండైరెక్ట్ వే ఆఫ్ కనెక్షన్, రైట్? ఎస్ షూర్. అంతే. సో ఇంకా ఇదే పెద్దగా ఏం డిఫికల్టీ ఏం లేదు. సో ఇలా కనెక్షన్ అయి ఉంటే దాన్ని స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్ అంటారు. ఇలా డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయితే స్టార్ స్కీమ్ అంటారు. మెజారిటీ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం మోస్ట్లీ స్టార్ స్కీమా యూజ్ చేస్తాం మన డేటా మోడలింగ్ లో, అంటే టీచర్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా. సో మెజారిటీ అంటే 80% స్టార్ స్కీమా ఉంటుంది. కొన్ని కేసెస్ లో స్నోఫ్లేక్ స్కీమా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, అంతే. రైట్. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఏది ఫాస్టర్ గా ఉంటుంది చెప్పండి, స్టార్ స్కీమానా స్నోఫ్లేక్ స్కీమానా? ఇప్పుడు మన ఫాస్ట్ అంటే ఏంటంటే విజువల్స్ ని ఒక డైమెన్షన్స్ మెజర్స్ లాగేటప్పుడు విచ్ వన్ ఈస్ ద ఫాస్టర్, ఎయిదర్ స్టార్ స్కీమా ఆర్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా? స్టార్ స్కీమా. స్టార్ స్కీమ్. వై? బికాస్ ఇట్స్ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ టు డైరెక్ట్ ది కనెక్షన్. డైమెన్షన్ టేబుల్. రైట్, ఎక్సలెంట్. సో డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంది కాబట్టి సో అది త్వరగా ఫెచ్ అయిపోద్ది, త్వరగా దాన్ని డేటా అనేది ఎవాల్యుయేట్ అయిపోద్ది. సో కాబట్టి ఇది ఫాస్ట్ అన్నమాట. స్నోఫ్లేక్ స్కీమా అనేది ఇండైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్నిటికి. ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి సపోజ్ దీంతో నుంచి ఒక కాలం తీసుకొచ్చాం, దీంతో నుంచి ఒక కాలం తీసుకొచ్చాం అనుకోండి. ఇది వచ్చేసి దీన్ని స్లైస్ చేయాలి, ఫస్ట్ దీన్ని ఫిల్టర్ చేయాలి, అంతే కదా? రిలేషన్షిప్ ఈ రెండింటి క్రియేట్ ఉంటాయి. దీన్ని ఫిల్టర్ చేయాలి, ఇది వచ్చేసి తర్వాత దేన్ని ఫిల్టర్ అవ్వాలి, దీన్ని ఫిల్టర్ అవ్వాలి, అంటే టూ ఫిల్టరింగ్ జరుగుతాయి ఇక్కడ. రైట్? రైట్ ఆర్ రాంగ్? టూ ఫిల్టరింగ్ జరుగుతాయి లేకపోతే వన్ ఫిల్టరింగ్ జరుగుతుందా? దీని నుంచి మనం తీసుకొని వచ్చి దీని నుంచి ఒక కాలం టూ తీసుకొచ్చాం ఫిల్టర్స్. అనుకోండి, టూ ఫిల్టర్ జరుగుద్ది కదా? సో కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అన్ని కూడా డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయితే కాబట్టి దీని నుంచి ఒక కాలము, దీని నుంచి ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ నుంచి ఒక కాలం తీసుకొచ్చినా కూడా ఒకే ఒక వే ఆఫ్ ఫిల్టరింగ్. ఎక్కడైనా చూసుకున్నా వన్ ఫిల్టరింగ్ జరుగుతుంది ఈ డైమెన్షన్ నుంచి ఈ ఫ్యాక్ట్ కి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే టూ ఫిల్టరింగ్ జరుగుతాయి ఈ సబ్ కేటగిరీ, అదే నథింగ్ బట్ సబ్ డైమెన్షన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు టూ ఫిల్టరింగ్స్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది కొంచెం స్లో అయిపోద్ది. ఇది ఫాస్ట్ అన్నమాట. సో అందుకని ఎక్కువ మన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా స్టార్ స్కీమ్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, రైట్. ఇంకా ఇంకేంటంటే ఇక్కడ చూస్తే స్టోరేజ్ పరంగా ఏంటంటే, స్టోరేజ్ పరంగా విచ్ వన్ ఈజ్ బెటర్ అంటే ఏం చెప్తారు ఆన్సర్? సో స్టోరేజ్ పరంగా విచ్ వన్ ఈజ్ ద బెటర్? స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్. స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్. ఎందుకంటే ఇంత ముందుగా నేను చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఈ డైమెన్షన్స్ ని కొంచెం మళ్ళా వాళ్ళు డివైడ్ చేస్తారు, అంటే డూప్లికేట్ డేటా లేకుండా డివైడ్ చేస్తారు. ఇంత ముందుగా నేను ఎలా అయితే చెప్పానో, మనం మనం ఏమనుకుంటాం ఇన్ జనరల్ గా, సో స్టోరేజ్ పరంగా ఒకే టేబుల్ ఉంటేనే ఫాస్ట్ అనుకుంటున్నాం. కాదు, స్టోరేజ్ పరంగా టేబుల్స్ మళ్ళీ డివైడ్ చేసి, అంటే డూప్లికేట్ లేకుండా డీనార్మలైజ్, అంటే నార్మలైజేషన్ అంటారు కదా, డూప్లికేషన్ లేకుండా నార్మలైజ్ చేస్తేనే అదే ఫాస్ట్ అయిపోద్ది. మనం ఇన్ జనరల్ గా మనకు వీళ్ళంతా ఐడియా లేనప్పుడు ఏమనుకుంటామంటే, అరే ఇన్ని టేబుల్స్ కన్నా ఒక టేబుల్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటేనే మనకు తక్కువ మెమొరీ తీసుకుంటది కదరా, ఇన్ని టేబుల్స్ అంటే ఎక్కువ మెమొరీ తీసుకుంటది కదా అనుకుంటాం. కానీ ఇన్ జనరల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఒకే టేబుల్లో నువ్వు స్టోర్ చేసుకునే కొద్దీ ఆ డేటా అనేది డూప్లికేట్ అయిపోతుంది. ఇంతకుముందు నేను చూపించాను కదా. సో అకౌంట్ ఐడి 1001 ఎన్ని సార్లు అయితే ఉంటే అన్ని సార్లు ఉదయం అనే అతను రిపీట్ అవుతాడు, రైట్? అదే నువ్వు ఒకటి సపరేట్ గా దానికి ఒక డైమెన్షన్స్ టేబుల్లో ఆ యూజర్ నేమ్, అదే అకౌంట్ నేమ్ అవి స్టోర్ చేసుకుంటే ఉదయం అనేవాడు ఒకేసారే ఉంటాడు. సో అప్పుడు మెమొరీ కన్జంప్షన్ తగ్గిపోద్ది ఎప్పుడైనా కూడా, అంతే. సో మనం టేబుల్స్ ని ఇంకా డివైడ్ చేసి ఆ డేటాని ఇప్పుడు కేటగిరీ డేటా ఒక టేబుల్, సబ్ కేటగిరీ డేటా ఒక టేబుల్ డివైడ్ చేసుకొని చేయడం వల్ల ఏమైంది అంటే ఆ డేటా అనేది మెమొరీ కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గిపోద్ది. ఇప్పుడు కేటగిరీ అనేది ఒక కేటగిరీ తీసుకున్నాం, ఎలక్ట్రానిక్స్. సో ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఇప్పుడు మొబైల్ అని తీసుకున్నాం అనుకో, సబ్ కేటగిరీ. సో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎక్కడ ఉంటే మొబైల్ అనేది వస్తానే ఉంటుంది. అదే నువ్వు దాన్ని సపరేట్ చేసావు అనుకో, సబ్ కేటగిరీ అనేది మొబైల్ అని పెట్టావు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది అంటే సో ఒకేసారి మొబైల్ ఉంటది అంతే ఆ సబ్ కేటగిరీ టేబుల్, రైట్? అంతే కదా. సో అందుకనే ఏం చేస్తారంటే మనకి ఈ టేబుల్స్ అనేది డివైడ్ చేస్తా ఉంటారు. సో ఒక టేబుల్ ని సో డివైడ్ చేయడం అంటే నార్మలైజేషన్ టెక్నిక్స్ అనేది ఉంటాయి. సో అవి మళ్ళీ ఫర్దర్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఆ నార్మలైజేషన్ టెక్నిక్స్ ద్వారా ఒక టేబుల్ ని సపరేట్ చేస్తా ఉంటారు, ఒక టేబుల్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్ డైమెన్షన్స్ గా డివైడ్ చేస్తా ఉంటారు. సో అలా డివైడ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అంటే మనకి ఎక్కువ మెమొరీ కన్జంప్షన్ అనేది ఉండదు. హలో. బ్రో. ఎస్ బ్రో. ఓ వినపడుతుంది. ఇది ఒకసారి స్క్రీన్ పాపప్ అయింది, నేను మేబీ డిస్కనెక్ట్ అయింది అనుకున్నా. ఓకే. సో యా మనం సో అలా డివైడ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది అంటే ఈ డేటా రిడెండెన్సీ అంటారు. రిడెండెన్సీ అంటే ఏంటంటే డూప్లికేషన్.
అది తగ్గిపోద్ది కాబట్టి అక్కడే స్టోరేజ్ అనేది బెటర్ గా స్టోరేజ్ అయింది, మెమరీ కన్జంప్షన్ కూడా తగ్గిపోద్ది. సో ఇక్కడ టేబుల్స్, ఇక్కడ ఈ డైమెన్షన్ అనేది రెండు సబ్ డైమెన్షన్స్ గా డివైడ్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఇక్కడే మనకు ఈ మెమరీ కన్జంప్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ డేటా రెడెండెన్సీ అనేది ఆ, ఉండదు కాబట్టి మెమరీ కన్జంప్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో మెమరీ పరంగా చూస్తే స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్ అనేది బెటర్ కంపేర్డ్ విత్ ద స్టార్ స్కీమ్. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు అనేసి ఆ పాయింట్? ఎస్ బ్రో. ఎందుకు? సో వై ఇట్ ఈస్? డైరెక్ట్ గా అనవసరమైనవన్నీ డిలీట్ చేసేస్తుంది. డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా మనకి ఉండదు, అదే కరెక్ట్ అండ్ పాయింట్. మెమరీ స్పేస్ ని మనం డూప్లికేట్ డేటా ఉండదు అంటే ఏంటి? అప్పుడు మెమొరీని మనం బాగా యూటిలైజ్ చేసుకునేట్టే కదా. సేవ్ చేసిన సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ అంటే దెర్ ఈస్ నో రిడెండెన్సీ ఆఫ్ డేటా, నథింగ్ బట్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉండదు ఇక్కడ, రైట్? ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ టు ద కాంప్లెక్సిటీ. విచ్ వన్ ఈస్ ద కాంప్లెక్స్? ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ గా ఏది ఉంటుంది చెప్పండి. ఓకే, విచ్ వన్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ టు అండర్స్టాండ్? స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చూస్తేనే మీకు అరే ఏంట్రా ఇది, ఈ టేబుల్ ఇట్లా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అనేది వస్తుంది. సో ఏంటంటే కాంప్లెక్సిటీ దేంతో ఉంటుందంటే స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్ అని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే దానికి కూడా ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ 80% అనేది స్టార్ స్కీమ్ అనే యూజ్ చేస్తాం అనమాట. డైరెక్ట్ ఫ్యాక్ట్ టు డైమెన్షన్ డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి. సో 20% ఆ ప్రాజెక్ట్స్ లో స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్ అది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, కంపల్సరీ వస్తుంది అనమాట. ఇది ప్రతి ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇంతవరకు చేస్తున్నాం కదా, చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో వాటిలో ప్రతి దాంట్లో కూడా వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టార్ స్కీమా అండ్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా, విచ్ స్కీమా యూ హావ్ యూజ్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అని కంపల్సరీ అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో మోస్ట్లీ మీరు చెప్పాలి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ స్టార్ స్కీమా ఓన్లీ అనేసి చెప్పాలి. సో మనకు అన్ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయిలేండి. సో వన్స్ ఇది ఇక్కడ రాసి ఉన్నాం అన్ని పాయింట్స్ కూడా, మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా దీంతో ఉంటాయి. సో వన్స్ అదే ఆ, కొంచెం కొంచెం మూవ్ అయిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా ఇస్తాం, అప్పుడు మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో అది స్టార్ స్కీమ్ అంటే, స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్ అంటే. సో నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద జాయిన్స్. అంటే ఇంకా మనకి డేటా మోడలింగ్ లో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే జాయిన్స్. ఈ జాయిన్స్ ఒకటి మనం కవర్ చేస్తే డేటా మోడలింగ్ అంతా అయిపోయినట్టు. సో జాయిన్స్, డిడ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ జాయిన్స్ ఎనీ టైం? ఎక్కడైనా కూడా మీరు జాయిన్స్ అనే విన్నారా? ఎస్క్యూఎల్ జాయిన్స్ కానీ ఏవైనా కూడా జాయిన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ విన్నారా? ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హర్డ్, వై జాయిన్ ఈస్ యూజ్డ్? To join the tables. ఓకే, అంటే జాయిన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే టు కంబైన్ ద టేబుల్స్. అంటే నథింగ్ బట్ మెడ్జ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ టేబుల్ ఏ ఉంది, టేబుల్ బి ఉంది. మనకి ఇంకొక టేబుల్ సిలో ఏం కావాలంటే ఐడి, నేము, ఏజ్ అనేది కావాలి కదా. అలా కావాలన్నప్పుడు మనకి ఐడి, నేమ్ అనేది దీంతో నుంచి వస్తుంది, ఏజ్ అనేది టేబుల్ బి నుంచి వస్తుంది. అంటే ఈ రెండు టేబుల్ని మనం మెర్జ్ చేస్తేనే థర్డ్ టేబుల్లో ఐడి, నేమ్, ఏజ్ వస్తుంది. అంతే కదా, మెర్జ్ చేయకపోతే వస్తుందా? బ్రో బ్రో సో అవును. అంటే టూ టేబుల్స్ మనం మెర్జ్ చేసేదానికి ఏం యూజ్ చేస్తాము? జాయిన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ జాయిన్స్ అనేవి ఎస్క్యూఎల్ జాయిన్స్ ఇవి కూడా అన్నిట్లో ఉండేది అవే. ఈవెన్ క్లిక్ సెన్స్ లో కూడా ఆ జాయిన్సే ఉండేది. సో జాయిన్స్ అంటే ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ కామన్. ఓకే, జాయిన్స్ అంటే ఇంకేమి ఇక్కడ క్లిక్ సెన్స్ లో వేరే ఉండవు, ఎస్క్యూఎల్ లో అలా ఏమి ఉండవు, అన్నిట్లో కూడా ఇవే జాయిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో జాయిన్స్ అంటే మీరు ఇవే చెప్పాలి. ఓకే, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇది కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో జాయిన్ అంటే జాయిన్ యూజ్ టు మిక్స్ ద డేటా ఫ్రమ్
డిఫరెంట్ టేబుల్స్, రైట్, టు జనరేట్ ఏ సింగిల్ టేబుల్. అది జాయిన్ అంటే అది డెఫినేషన్. సో ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్, మనకి ఏమేమి జాయిన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి మీరే. కిందకి తీస్తే ఏమేమి ఉన్నాయి Inner జాయిన్స్? join, Inner join, left join, right join. outer join, cross outer join. join. Cross join. Super, excellent. So let's explain these things. Okay. ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటంటే, ఇన్నర్ జాయిన్ Common, చెప్పు. ఇన్నర్ జాయిన్ అవుట్పుట్ ఏంటి? ఇప్పుడు టూ common టేబుల్స్ మనం data ఇన్నర్ from జాయిన్ చేస్తే both tables. ఈ కామన్ డేటా అనేది ఇస్తుంది. సో ఫస్ట్ మనం జాయిన్ చేయాలంటే మనం ముందుగానే చెప్పాం, జాయిన్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ మాదిరిగానే కదా. సో జాయిన్ చేయాలంటే మనకి ఏమి ఉండాలి? ఫస్ట్ రెండు టేబుల్స్ లో ఏ కాలం ఉండాలి చెప్పండి. Table A, table B. Relate. నేను అడిగేది ఏంటంటే, ఒక రెండు టేబుల్స్ ని మీరు జాయిన్ చేయాలంటే ఏ కాలమ్స్ ఉండాలి? సేమ్ కాలం ఒకటి ఉండాలి. Same column. అంటే కామన్ కాలం అనేది ఉండాలి కదా. సో కామన్ కాలం అంటే ఏంటి? ఆ కాలమ్స్ లో డేటా అనేది సేమ్ గా ఉండాలి, రైట్. అలాంటి కామన్ కాలం ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంది ఈ రెండు టేబుల్స్ లో కామన్ కాలం ఏం చెప్పండి? ID. ఐడి. సో మనం ఈ జాయిన్ అనేది ఐడి ద్వారా చేస్తాం. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ SQL లో జాయిన్ ఎలా చేస్తాం? టేబుల్ ఏ ఇన్నర్ జాయిన్ టేబుల్ బి ఆన్, ఆన్ అనే కండిషన్ యూజ్ చేసి టేబుల్ ఏ డాట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టేబుల్ బి డాట్ ఐడి, ఇది జాయిన్ కండిషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తే ఈ రెండింటికి ఏమొస్తుంది? ఇన్నర్ జాయిన్ చేస్తే మ్యాచింగ్ డేటా వస్తుంది. మ్యాచింగ్ డేటా అంటే ఏంటి? ఈ ఐడి, ఈ ఐడి ద్వారా కదా మనం రిలేషన్, ఇది రిలేషన్ అంటే జాయిన్ చేసింది. సో ఈ ఐడిలో ఏవైతే కామన్ డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా మాత్రం వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఐడిలో కామన్ డేటా ఏముంది చెప్పండి? 1 2 1, 2, 3. 3. 1 2 3. సో మనకిప్పుడు మనకు ఐడి నేమ్ ఏజ్ కావాలనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 1 వచ్చేసి నేమ్ ఏంది? జాన్. అతని ఏజ్ ఏంది? 1కి ఇక్కడ 1 సెర్చ్ చేస్తుంది కదా, 25, రైట్. 2 అలైస్, ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి 2కి ఎంత ఏజ్? 30, రైట్. 30. నెక్స్ట్ 3 బాబ్, ఎంత వస్తుంది? 3కి 35. 35. ఇంకా 6 వస్తుందా? 6 7 కూడా రాదు. No. 4 5 వస్తాయా? Okay. రావు. ఎందుకంటే ఈ రెండిటి మధ్య కామన్ డేటా అనేది ఉంది, దాంతో మ్యాచింగ్ డేటా మాత్రమే ఇక్కడ అవుట్పుట్ గా వస్తుంది. ఓన్లీ మ్యాచ్ అయిన రికార్డ్స్ మాత్రమే, అంటే రెండిట్లో సేమ్ ఉండాలి. 1 1 2 2 3 3. ఇక్కడ 4 లేదు, ఇక్కడ 4 లేదు, 5 లేదు, 5 లేదు, కాబట్టి అవి రావు. ఓకే, అది మ్యాచింగ్ డేటా అంటే, రైట్. అది ఇన్నర్ జాయిన్ అంతే. ఓన్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ద మ్యాచింగ్ డేటా. ఓకే, అండర్స్టూడ్ రైట్ ఎవ్రీవన్? ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏందో అర్థమైందా Yes. అందరికి? Yes. హేమంత్ Yes, bro. Yes, bro. ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు? జస్ట్ మినిట్. శేఖర్, సురేష్ అండ్ వెంకటేష్, వాట్ అబౌట్ యూ? Yes, bro. Okay, bro. Okay then, so let's drop here and rejoin from the second link, because I think it's about to wrap up. ఓకే, ఒకసారి మీరు ఇక్కడ డిస్కనెక్ట్ అయ్యి సెకండ్ లింక్ లో జాయిన్ అవ్వండి, బికాజ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది టైం. సో మళ్ళీ ఎందుకు? సో ఇన్ మిడిల్ లో. Okay, bro. ఓకే, రైట్.